आज आपण मानकु मु जणाइबी जे गाई फार्म रे माने गाई कले को कारण पाई आम गाई जुकू लॉस खाऊ आमको माने गाई आमको कौन पाई लॉस पकाती आमर भूल कि ताकर भूल मुझे आपण मानक वीडियो माध्यम निहाती जणाइबी आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जानि पारिबे गाई कले भलो कि खराब ये लॉस अच्छी कि लाभ अच्छी आपण मानक ए वीडियो माध्यम मुझे जणाइबी आपण मैंने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए जानीपारे ये वीडियो माध्यम आम सबकि अच्छी आम डेरी नक वीडियोटी को स्टार्ट करवा आ गोटे कथा आपण मानक मुझे कहूँ आपण मैंने वीडियो देखिए देखुं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। चलो आम वीडियोटी को स्टार्ट करवा। नमस्कार सांग मैंने आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनावि आपण मानक कही जे मैंने गाई फार्म रे आमर लॉस आउ लाभ कौन अच्छे ए वीडियो माध्यम आपण मानक जणाइबी आपण मैंने देखुए पाग आमर के सुंदर अच्छे भ्यू भस भी दूसरी कहीं वर्षा भी हे वर्षा सकाल होता छाड़ जाइए एने पाग खाली हेता कर वर्षा भी पड़नी आपण तो देखुए आम गाई मान सब चोरी नाची सारे सब खिया पिया माने सब काम सर साराना ये तो आम पाली अच्छे आम समस्त शोची गाई मान तो सब ठिया दुईटी तीन बाछुरी आमर शोची आपण मानक मुझे माने कहूँ आमर वीडियो आसन से कौन पाए ना देह टिके खराब रोचे पुणे मेघ जो काम कर वीडियो बनार असुविधा टी से आम वीडियो कर चेष्टा करूँ फुल टाइम मैंने वीडियो को टाइम देवाक टिके टाइम तो रोचे किंतु देह टी असुस्थ रही जाऊँगी। चलो आज आम कहवा कौन पाए आमर गाई लॉस हो लाभ लाभ केते लॉस केते ये वीडियो माध्यम आपण मानक मुझे जणाइबी आपण तो देखुए ये आमर अच्छी गिरी सी तो मारिबार ना मारबनी कि किसी कर छुआ को आज आम बांधि देचु जो सी छुआ आराम शुई कि ये शुईनी काली तो आमर चोभा मारे व्यस्त अच्छी गाई मैंने चोभा मारे भल कहती कौन मैंने खाଇବା शक्ति हजम हुए। चलो ए तारा को आम देखीद आ गोटे कथा भी आमर अच्छी तारार माने जो चिरहित होता तार प्राय कमिगला ना से तो एना पुटको बुलबनी छिड़ा है नड़ा बिड़ा आनी चेक करुँची पेटे भी बेबी बुलूसी मुवमेंट करुँची देख देखो काबेरी को भले अच्छे आगे से छुआ जना पड़ तारा एमती कौन हो आपण मान को वीडियो माध्यम देखो तो तार बर्तमान पन्हाटा भी कमिगला आमर तारार माने भारी जो दीदी की आमर धन्यवाद देवी कारण सी इंजेक्शन आसिक माने ट्रिटमेंट कले ट्रिटमेंट कर बहुत फलप्रद है आउ इड़ा तुलसी नड़ा भी थोड़ी नासी जी से डरी जाऊँ खसड़ा अच्छी ना एगो हल्ला खसड़ा हो जाए डरी जाऊँ तार काबेरी तार खाइलान दीटा आउटे देखो आमर आज एपट को भी आको आनी पकईଛୁ कौन पाए ना एपटे जगह अच्छे आम सब किंतु एपटा फांका हो जाइए आम पेज पूजी जेहेतु बारिकोर को सिफ्ट कर देजु कौन एमएजरे भी वर्षा जो माछी होती तापर भी पेज तोराणी रोजे पुणी माछी से को टेकी देचु आम बड़ गाई तार टे देह असुस्थ था
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିନଥିଲି ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ତାର ଗୋଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ଥିଲା ତ ଗୋଡ଼ଟା ନାଇଁ। ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପାଗ ଖରାପ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୀଡ଼ା ପରାସ ବାହାରେ ତାର କ'ଣ ସେମିତି ବାହାରିଥିଲା। ଆମେ ବି ଦିଦି ଡାକିକିନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବି। ଆମର ଏନେ ଜଣେ କ୍ଷୀର ଯୋଗୁଁ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦିଆହେବ। କ୍ଷୀର ସବୁ ଆମର ଏତିକି ଟୋଟାଲି ହିଁ କ୍ଷୀର ଆଜିର ଏତିକି ଟୋଟାଲି କ୍ଷୀର ଅଛି, କାରଣ ଗାଈ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦୁହାଁ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମ୍ କ୍ଷୀର ଅଛି। ତାପରେ ୟାପରେ ନିହାତି ଗାଈ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଣିବାର ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ। ଆଜି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ଘର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେବି ଦିଦି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ମେଲୋନେକ୍ସ Z+ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ଦିଦି ବି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ମାରିଥିଲେ। ୟାକୁ ବି ଆମେ ଡୋଜ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ନା ତାରାକୁ ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆଣିଥିଲି। 3 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ 2 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯାଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଦେବୁ ଆମର। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗାଈ ଫାର୍ମରେ କ'ଣ ଲସ୍ ହେଲା ତୁଳସୀଟା ଆମର କହିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଜଣାଇବି। କାବେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ପରିବେଶ, ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧୂଳି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସୋର ମାନେ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମର ସବୁ ଗାଈ ପାଇଁ ଦାନା ବତରା ହେଉଛି। ଆଉ ସେକରେ ଭାବିଛି ଏଥର ଗାଈ ଆଣିଲେ ସେକରେ ପୁରା ଏଇ ଦେବାଲକୁ ଆମର ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ବର୍ଷ ଦେବାଲକୁ ଭାବିଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଦେବାଲ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ୟାକୁ ଉଠେଇକିନା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବାଲ ଦେଇକିନା ପୁରା ଗୁହାଳଟା ପୁରା ବାଗେଇକିନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ କ୍ଷୀର ଦେଇନା ଆସିଲା ହାରି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଯାଉ ପାଗଟା ଭଲ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ଭଲ ମୌକା ଅଛି, ମାନେ କିଛି ଗରମ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଗ ଯେତେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ଝାଳଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି ଦେହରୁ, ଝାଳଟା ଯାହା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଦେହରୁ ଯାଏ। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ଆମର ଗାଈ ଫାର୍ମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଲସ୍ ହେଲା। ଆମର ତୁଳସୀ ସବୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସେ ସବୁ ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁ ଗାଈ ଆସିଛି ଆମର। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଗାଈ ଆଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା, ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଆରାମରେ ରହିବେ। ଶୀତ ଦିନେ ତାକୁ ଶୀତ ବାଜିବନି, ଖରା ଦିନିକା ତାକୁ ଗରମ ହେବନି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗ କରିକି ଗାଈ ଆଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯେମିତି ୱିକ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର କେତେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ସେମିତି ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆମର କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟାକ ଯାକ ଆମର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେପଟଟା ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ବାଜେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଇଆଡ଼ିକି ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଦେବ, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ତଳକୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ନାଗି ବି ଆମର ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ବି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଗାଈ ଫାର୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଲସ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଗାଈ ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ଯଦି ସେଲିଂ ନ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯଦି ଗାଈ ଯଦି ଆମର ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପୁରା ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବାର ପୁରା ସାରା।
କେହି ରଖିବେନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଲିଟର ଆମର ଯେତିକି ହେବାର ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଲିଟର ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏକ ତାପରେ ଦୁଇରେ କ'ଣ କହିଲେ ଲୋକ ବି ବାକି ପକାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ବି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଦାନା କେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ହେଲାନି। ଦାନା କେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ହେଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର ଆଉ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 2ଟା ଗାଈରୁ ହିଁ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଗାଈ ଆଣିବେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଗାଈ ଫାର୍ମରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଗାଈ ଫାର୍ମ କଲେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ତିଷ୍ଠି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗାଈ ଫାର୍ମରେ ବହୁତ ମାନେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଶିଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ତଥାପି ବି ଶିଖିନୁ, ମାନେ କେତେ ରୋଗ ଅଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନୁ। ବହୁତ ମାନେ ରୋଗ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇନି। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବସନ୍ତ ରୋଗ ବି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ନା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଲମ୍ଫି ଭାଇରସ୍। କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଆମର ମାନେ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆମର ୟାକୁ ବି ହେଇଛି ମାନେ 2-4ଟା ହିଁ ଲମ୍ଫିରେ ମାନେ ସେ ହେଇଛି, ବେଶୀ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକରେ ବି ହେଇଛି, ହଁ ଏକରେ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ କେବଳ ୟାକୁ ହିଁ ହେଇଛି, ୟାକୁ ବି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ମାରିଦିଆ ହେଇଛି। କାରଣ ସବୁ ଗାଈ ଆଉ ୟାର ଏଇ ବାମକର ଗୋଡ଼ଟା ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଗାଈର ବାମକର ଗୋଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତୁଳସୀ ଆଉ ଗାଈ ଦୁଇଟା ଆଣିବେ। କ'ଣ ଅଛି କହିଦେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ବି ଡ୍ୟୁଟି ବି ହେଇଗଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରୁନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଥର ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏବେ ବି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ସାରିକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। କାରଣ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ କ୍ଷୀର ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଈ ବି ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମର ଦାନା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଚୁନି ପୁରା ବସ୍ତାଟେ ଆଣିଛି। ଆମ ଆଡ଼େ ଏଇ ମୁଗ ଚୁନି 1800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଡ଼ୁଆ ବସ୍ତାଟେ ବି ଆଣିଥିଲି, 3000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପିଡ଼ୁଆ ବସ୍ତାଟା, 50 କିଲୋକୁ 3000। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମକା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମକା ଆମ ଆଡ଼େ 1350 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଠି ଆମର କୁଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଛତୁଆ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁଛି। ବାକି ମୁଁ ଗାଈକି ଛତୁଆ ଆମର ଦେଉନୁ, କାରଣ ଛତୁଆ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଗାଈର ଆମର କୁର୍ମି ହେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପଇସା? ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସା ଅଛି। ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସା। କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ପଇସାରେ ଆମର ଦାନା ନାହିଁ, ଗାଈ ଖାଇବେ। ଦାନା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବା? ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା 5 କିଲୋର ମିନେରାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍। ସେଇଟା ଅଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍କୁ, ଯେ କି ସେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ବାହାର କରିକିନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।